پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ کا قرآن میں صاف اعلان ہے، اپنی جانوں پر اگر ظلم کر لو، اگر گناہ ہو جائے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جانا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جانا، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چلے جانا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جانا. بندہ گناہ کرے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ آ میری بارگاہ میں ڈائریکٹ آ جا میں بخش دوں گا. بخشنے والا تو خدا ہی ہے، معاف کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. معافی دینے والا پروردگار، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا پروردگار، خطاؤں کو بخشنے والا پروردگار، اس کا تو اعلان ہے قرآن میں. وہ کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم. اس رب کا تو اعلان ہے، اس نے تو اعلان کر دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ معاف کرنے والا، اللہ بندوں سے پیار کرنے والا، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا. وہ اتنا پیار کرے مگر میرے عزیزو یاد کرنا اور اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، معاف کرنے والا خدا ہے مگر وہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کرتا ہے. معاف تو رب کرتا ہے مگر صدقہ مدینے والے کا ہے. تاجدار مدینہ کے صدقے میں اللہ معاف کرتا ہے. تو اللہ نے بندوں کو مزاج دیا، عقیدہ دیا، اے میرے بندوں اگر گناہ ہو جائے، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کہیں اور نہ جانا، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا. آج ساری دنیا سے مسلمان جاتا ہے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جاتا ہے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے مصطفیٰ جان احمد، اے تاجدار مدینہ، گناہ بہت کر لیے ہیں، اے آقا ہم سیاکار ہیں، ہم خطاکار ہیں، یا رسول اللہ گناہگار ہیں مگر آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. یا رسول اللہ گناہگار ضرور ہے مگر باغی نہیں ہے، غدار نہیں ہے، آقا کرم فرمائیے. ادھر بندہ آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، ادھر اللہ کا بھی کرم ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. اور کیوں معاف نہ کرے خدا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، سمجھو ذرا. مصطفیٰ کریم نے اللہ سے بارگاہ خدا بندی میں، میرے آقا نے تو اللہ سے پہلے ہی یہ وعدہ کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی فکر میں آنسو بہا کے میرے مصطفیٰ کریم نے اس امت کی فکر میں اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی معروضات پیش کر دیے. اے لوگوں وہ منظر بھی یاد کرو، اس وقت کو بھی یاد کرو جب میرے آقا کی طبیعت علیل ہے، تاجدار مدینہ طبیعت علیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلبل سدرا کو بھیج دیا، جبرائیل امین کو بھیج دیا، طائر سدرا آقا کی بارگاہ میں آ گئے. آنے کے بعد میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے، خالق کائنات نے بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے حال معلوم کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یہ بتاؤ حال کیسا ہے؟ یہاں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے نہیں جاتے؟ حال معلوم کرنا، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، اچھی ہے طبیعت، عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو جب اس کی عیادت کرتے تو اس کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، کہتا ہاں واقعی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں جنہیں میرا خیال ہے، جنہیں میری فکر ہے. ادھر دنیا کا دستور ہے، دنیا کے لوگوں کا مزاج ہے، حال معلوم کیا کرتے ہیں. اللہ نے
महबूब की बारगाह में बुलबुले सिदरा को भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है। अच्छा, हम अगर किसी का हाल मालूम करें, बिलफर्ज इम्तियाज बरकाती की तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे बिलफर्ज, और सैयद साहब क़िबला मेरा हाल मालूम करें, या इब्राहिम भाई मेरा हाल मालूम करें, तो ये कहेंगे मौलाना कैसी तबीयत है, क्या हाल है। तो इब्राहिम भाई को मेरी तबीयत के बारे में सिर्फ इतना ही तो पता है कि तबीयत खराब है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता ना, तो हाल मालूम करते हैं। मगर अल्लाह तो हर हाल से वाकिफ है। बोलो भाई, बात तो समझ में आ रही है ना आपको? अल्लाह तो सब कुछ जानता है। परवरदिगारे आलम खालिक अर्ज़ व समा की शान ये है, वो आलिमुल गैब व शहादा, कायनात के हर राज को जानने वाला, हर हाल से वाकिफ है, हर हाल को जानता है, मगर फिर भी अपने हबीब से हाल मालूम करता है। अल्लाह तू तो हर हाल में जानने वाला है, तू तो तमाम कैफियत का जानने वाला है। आलम रोया में अगर सवाल किया जाए, आलम ख्याल में अगर सवाल किया जाए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक समा, तू तो हर कैफियत से वाकिफ है, हर हाल का जानने वाला है, फिर तू अपने महबूब का हाल क्यों मालूम कर रहा है। जो तबीयत है हबीब की तू जानता है, जो हालत है वो तू जानता है। तो अल्लाह की बारगाह से खुदा की कसम यही जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, महबूब है मेरा, प्यार करता हूँ अपने हबीब से, हाल मालूम कर रहा हूँ। हाल तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर मिजाज है लोगों का, मगर दस्तूर है दुनिया का, एक दूसरे का हाल मालूम करते हैं, मोहब्बत का इजहार हो जाता है, मोहब्बत का इजहार भी होता है, और सामने वाले के दिल को भी तसल्ली मिलती है। ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने हबीब का, अपने महबूब का हाल मालूम किया, इसलिए कि दुनिया भी जान ले कि रब अपने महबूब से प्यार कितना करता है, अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत कितनी करता है, दुनिया को भी पता लग जाए कि अपने महबूब का रब ने हाल मालूम किया है, और महबूब के दिल को भी तसल्ली हो जाए, मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। अल्लाह ने हाल मालूम किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, आपने नाम सुना होगा। 18 साल बीमार रहे, इम्तिहान था, आजमाइश थी। 18 साल बेटे सारे अल्लाह ने ले लिए, इंतकाल हो गया, बागात में आग लग गई, सारा सब कुछ खत्म, महलों में आग लग गई। पहले अल्लाह ने दिया खूब था, फरिश्तों ने कहा मौला जिस पे दौलत हो वो तो शुक्र अदा करता ही है, आजमाइश तो ये है कि जब उस पर कुछ ना हो फिर वो तेरा शुक्र अदा करे, फिर पता लगता है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों आजमा लो, आजमा लो। बागात जल गए, फसलें तबाह हो गई, महल में आग लग गई, बेटे सारे मर गए, अपने आप बीमार हो गए, जिस्म इस हालत में हो गया कि सड़ने लगा, आबादी को छोड़ दिया, वीराने में चले गए, एक सिर्फ आपकी अहलिया, आपकी बीवी आपके साथ है। 18 साल इसी आलम में गुजार दिए इम्तिहान में, फिर इम्तिहान खत्म हुआ, मगर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, साबिर और शाकिर रहे। फरिश्तों ने कहा मौला हम जान गए तेरा अय्यूब तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, हर हाल में साबिर और शाकिर है। ठीक हो गए, फिर सब कुछ हो गया। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम ये बताओ वो जमाना बीमारी का और ये जमाना अच्छे दिनों का, इन दोनों को अगर सामने रखें, कंपेयर करें तो कौन सा जमाना अच्छा है? अब तो हाल बड़ा अच्छा है, उस वक्त में हाल कुछ और था।
اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے یہ بھی اللہ کا شکر ہے اس حال میں ہوں سب کچھ اچھے دن آ گئے بیماری ختم ہو گئی باغات پھر سے لہلہانے لگے سب کچھ اللہ نے پھر سے عطا کر دیا اللہ کا شکر ہے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے لیکن وہ جو زمانہ بیماری کا تھا وہ جو زمانہ علالت کا تھا وہ جو زمانہ آزمائش کا تھا وہ جو زمانہ امتحان کا تھا کہنے لگے اس کا مزہ ہی الگ تھا وہ جو زمانہ تھا اس کا مزہ ہی الگ تھا اس کی بات ہی الگ تھی ایوب علیہ السلام اس زمانے میں کیا مزہ تھا حضرت ایوب فرمانے لگے اس میں مزہ یہ تھا اب اللہ نے سب کچھ اچھا کر دیا اب بیماری بھی باقی نہیں رہی ہے اب سب کچھ اللہ نے دے دیا لیکن سنو سنو اس دور میں جب میں بیمار تھا اس دور میں جب سب کچھ چھن گیا تھا اس دور کے اندر میں جب بیماری کا شکار تھا کوئی میرے پاس نہ تھا مگر میرا رب تھا جو ہر دن مجھ سے میرا حال معلوم کرتا تھا میرا اللہ میرا حال معلوم کرتا تھا اے ایوب کس حال میں ہو کہتے جب اللہ ایک دن میں ایک بار میرا حال معلوم کرتا تھا 12 گھنٹے اس کیفیت میں مستی میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا میرا حال معلوم کیا یہ کیفیت کیا کہ اللہ وہ پروردگار سپر پاور وہ مجھے میرا حال معلوم کر رہا ہے کہتے ہیں اس کیفیت میں 12 گھنٹے اسی مستی میں گزر جاتے تھے کہ اللہ نے میرا حال معلوم کیا فرمانے لگے آگے کے 12 گھنٹے پھر انتظار میں گزرا کرتے تھے کہ 12 گھنٹے گزر جائیں گے پھر میرا پروردگار میرا حال معلوم کرے گا یعنی 12 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حال معلوم کیا اس مستی میں گزر گئے اور پھر 12 گھنٹے اس انتظار میں اس شوق میں اس تڑپ میں گزر گئے کہ میرا رب میرا حال معلوم کرے گا تو اللہ نے حال معلوم کیا محبوب کیا حال ہے میرے آقا نے جیسی اتنا سنا اللہ کے نبی تاجدار مدینہ والی کونین تمہارے میرے آقا کائنات کے امام نبیوں کے امام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا ایام علالت ہیں یا اللہ زندگی کے آخری ایام ہیں مولا میں بڑی تکلیف میں ہوں اللہ نے فرمایا محبوب کیا بات تکلیف کیسی اس لیے تکلیف میں ہو کہ زندگی حیات ظاہری ختم ہونے والی ہے اب وصال ہونے والا یہ تکلیف ہے جب پروردگار نے فرمایا محبوب بات کیا ہے کیا موت کا ڈر ستا رہا ہے دنیا سے رخصت ہونا ہے کیا اس لیے تکلیف محسوس کر رہے ہو کیا تکلیف ہے اب یاد کرو میرے آقا کے ان جملوں کو سنو اللہ کی قسم مچل اٹھو گے تاجدار مدینہ والی کونین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا مجھے دنیا چھوڑنے کی تکلیف نہیں ہے اے اللہ دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں ہے اے پروردگار مجھے اپنی بیماری کا بھی کوئی غم نہیں ہے یا اللہ میں بیماری کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہوں میں علالت کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہوں اللہ نے فرمایا پھر تکلیف کیا ہے میرے آقا نے عرض کر دیا اے مولا تکلیف بس اتنی ہے کہ میں اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہا ہوں اے اللہ مجھے اپنے گناہگار امتی یاد آ رہے ہیں اے پروردگار میں گناہگاروں کی فکر میں ہوں یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے تو نے تو قرآن میں فرما دیا ہے تیرا تو اعلان ہے قرآن میں تو نے تو کہہ دیا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم یا اللہ تو نے تو فرما دیا ہے اے محبوب جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا تیری امت
गुनाह भी करेगी तब भी अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करेगा। ऐ मेरे अजीजों, वरना पिछली उम्मतों को जरा देखो, किसी का चेहरा बिगाड़ दिया अल्लाह ने, अल्लाह का अजाब आया, बंदर बना दिया, किसी को अल्लाह ने खिंजीर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे मस्ख कर दिए, अजाब आया तो तूफान आ गया, अजाब आया तो पत्थरों की बारिश हो गई, अजाब आया तो अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। ऐ मेरे भाइयों सुनियो, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, जलसे के बाद में अपने घर पे जाना और घर जाने के बाद में आईना उठाना, सामने रखना, आईने में अपना चेहरा देखना और आईने में चेहरा देख के फिर गुनाहों को याद करना, फिर ये सोचना मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह कितने कर लिए, रात दिन गुनाह करता हूं, रात दिन शराबे, रात दिन जुआ, रात दिन बदकारियां, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन चेहरा फिर भी सलामत है। अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया है, अल्लाह ने खिंजीर नहीं बनाया है, चेहरा अभी भी सलामत है। गुनाह बहुत कर रहे हैं मगर चेहरा सलामत है। और चेहरा देखने के बाद में फिर मुस्तफा के एहसान को याद कर लेना और अल्लाह के करम को याद कर लेना और ये अकीदा मजबूत कर लेना कि इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर बचा हुआ हूं तो इसलिए बचा हुआ हूं कि मदीने वाले के सदक़े में बचा हुआ हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुने तवज्जो से, दिल से सुने। अल्लाह ने फरमा दिया हबीब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है अजाब, बोलो, नहीं आएगा, अजाब नहीं आएगा। हाय अल्लाह का करम तो देखो। यहां एक अकीदा भी बयान करूंगा। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, हयात ज़ाहिरी तौर पे विसाल फरमा ली। अब एक पर्दा है, एक हिजाब है। यूं बराह रास्त इन आंखों से आका नजर नहीं आते। हाँ, ये आंखें कब देखती हैं? जब हुजूर चाहते हैं, फिर इन आंखों की महराज हो जाती है। फिर मेरे इमाम ने कहा ना, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ताजदार बरेली कहते हैं आका पर्दा तो उठाइए, दीवाना तड़प रहा है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। हुजूर चेहरा दिखाइए, जलवा दिखाइए। आज हर दीवाना तमन्ना करता है हुजूर की जियारत कर लूं। मेरी तमहीद जरा सुनोगे ना तो फिर गुफ्तगू में बड़ा मजा आएगा। मैं आपको यही उन्वान आपके सामने रखूंगा मगर जरा सा तवज्जो से सुन लें। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है? हुजूर ने कहा ऐ मेरे मौला उम्मत के लिए परेशान हूं, तकलीफ में हूं, उम्मत की फिक्र है, उम्मत की फिक्र है, तकलीफ बस इतनी सी है। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा अपने महबूब से फरमाने लगा, ऐ मेरे महबूब बताओ क्या परेशानी है? हुजूर जाहिरी तौर पर, मैं वो अकीदा बयान कर दूं पहले, जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए। अजाब आज भी नहीं आता, गुनाह बराबर हो रहे हैं, अजाब नहीं आता। इससे पता लग गया मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा, और उम्मत के दरमियान आका आज भी मौजूद है, कयामत तक मौजूद है। अगर आका मौजूद ना होते तो अजाब आ जाता। और अल्लाह ने कुरान में कहा ए महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है अजाब नहीं आएगा। गुनाह तो बहुत करते हैं, अजाब नहीं आता, मतलब साफ है उम्मत के दरमियान आका मौजूद है, उम्मत सारी बची हुई है, उम्मत सारी बची हुई है। हुजूर ने कहा या अल्लाह मुझे अपनी उम्मत याद आती है, उम्मत की फिक्र है मुझे। अल्लाह ने फरमाया क्या फिक्र है?
ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अपने गुनाहगार उम्मतियों को याद करता हूँ मौला, मैं तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो जाऊंगा, ए मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों का क्या बनेगा। ए अल्लाह पर्दा जब हाइल हो जाएगा, मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद में मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे गुनाहगार उम्मतियों का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आका की आंखों में आंसू आए, ए गुनाहगारों अपनी किस्मतों पे नाज करो, जिंदगी के आखिरी अय्याम है आका के, मगर किसे याद किया आका ने, तुझे मुझे याद किया। जब तेरी मेरी मौत का वक्त आता है, हम अपने माल दौलत की तकसीम करने लगते हैं, हम अपने बेटों को खजाने बताने लगते हैं, जमीनों की रजिस्ट्रियां कराने लगते हैं, बैंक बैलेंस कितना है बच्चों को बताने लगते हैं, और बच्चे भी यही मालूम करते हैं, अब्बा जो कुछ भी है सामने रख दो, जो जो खजाना है बंटवारा हो जाएगा, अपने बेटों को बराबर दे के चले जाओ, किसी का हक ना मारा जाए। मगर सुनो सुनो, जिसके कदमों में कायनात के खजाने, जिसका कलमा ये सारी उम्मत पढ़ती है, उस नबी ने क्या याद किया, उस नबी ने आखिरी वक्त में, तभी ये दलील है। अल्लाह ने फरमाया बात क्या है, मेरे आका ने कहा उम्मत की फिक्र है, खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। अल्लाह के नबी ने तुम्हें और मुझे याद किया, ए मौला मेरी उम्मत का क्या होगा। आंखों में आंसू आए आका की, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब उम्मत की फिक्र ना करो, ए मेरे महबूब उम्मत का गम ना करो। या अल्लाह क्यों गम ना करो, ये मेरे उम्मती हैं, गुनाहगार है, या अल्लाह इनका क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब खुश हो जाओ, मैं तुम्हारी उम्मत के लिए बख्शिश का सामान दे रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब सुनो, अगर आपका कोई गुनाहगार उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया मौला किसी को पता ही नहीं होता कि मौत कब आएगी। भाई किसी को पता है ना अपनी मौत का कि कब आएगी, नहीं पता, कभी भी आ सकती है, कब किसका वक्त आ जाए कौन जाने। मेरे मुस्तफा करीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला पता किसी को नहीं मौत कब आएगी। या अल्लाह जब मौत का वक्त मालूम नहीं तो बंदा 1 साल पहले कैसे तौबा करेगा। या अल्लाह इसे आसान कर दे, या अल्लाह इस सौदे को जरा सस्ता कर दे, तो अल्लाह का करम भी देख लो। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब ठीक है आसान कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है जरा सस्ता कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब सुनो, अगर आपका कोई गुनाहगार उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा करे, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया मौला अभी भी महंगा है सौदा, या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ने जैसे इतना अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया, अल्लाह की बारगाह में कहते आका ऐ मेरे मौला ऐ मेरे परवरदिगार और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है हबीब बात तेरी उम्मत की है और आसान कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया मौला अभी भी महंगा है और आसान कर दे और सस्ता कर दे। या अल्लाह वो दिन भी किसी को पता नहीं होता किस दिन में मौत आने वाली है। मेरा उम्मती हो सकता है तौबा करने से रह जाए, उसे पता न लगे मौत आ रही है और वो तौबा करने से रह जाए। अल्लाह की बारगाह में आका ने अर्ज किया मौला और आसान कर दे। अल्लाह ने और आसान किया है मेरे महबूब और आसान कर देता हूं। अगर तेरा कोई उम्मती अगर कोई गुनाहगार तेरा उम्मती मरने से 1 लम्हा पहले 1 मिनट पहले एक घड़ी पहले 1 साथ पहले अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। हुजूर ने इतना सुना, आका ने फिर अर्ज किया मौला और आसान कर दे। हाय 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 करम तो देखो आका, करम तो देखो मुस्तफा। या अल्लाह और आसान कर दे। अब अल्लाह का करम देखो, मुस्तफा का सदका देखो कितना मिला है मुझे और आपको।
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آقا نے عرض کر دیا مولا اور آسان کر دے، موت کی گھڑی کسی کو پتہ نہیں، موت کا لمحہ کسی کو پتہ نہیں کب موت آ جائے، اس منٹ کا کسی کو پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اور تم نے بھی دیکھا ہوگا مرنے والا بستر پہ ہے، چمچ سے منہ کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے، ابھی ایک چمچ پانی ڈالا حلق سے اتر گیا، لیکن دوسرا چمچ جب پانی کا منہ کے قریب لائے تو پتہ لگا کہ انسان کا دم نکل گیا، اب وہ پانی حلق سے نہیں اترے گا، اب جسم سے جان نکل گئی ہے۔ آقا نے عرض کیا مولا اور آسان کر دے، اے پروردگار موت کی گھڑی کسی کو معلوم نہیں، موت کا لمحہ کسی کو معلوم نہیں، یا اللہ اور آسان کر دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب بات تیری امت کی ہے، بات تیرے غلاموں کی ہے، ٹھیک ہے اور آسان کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب اگر آپ کا کوئی امتی اس وقت میں جب کہ جسم سے جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، ابھی وہ بستر مرگ پہ ہے، بستر علالت پہ ہے، موت کا فرشتہ آ گیا ہے، موت کا فرشتہ جسم سے روح نکال رہا ہے، اے میرے محبوب آدھی روح جسم سے نکل گئی، آدھی روح جسم کے اندر باقی ہے، زبان بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، اب زبان سے توبہ نہیں کر سکتا ہے، زبان بند ہو چکی ہے، اے میرے محبوب آدھی روح نکل چکی ہے، ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب اگر اس عالم میں جب آدھی روح نکل گئی، آدھی جسم میں باقی ہے، اگر تیرا امتی منہ سے توبہ نہ کر سکے، صرف دل سے شرمندہ ہو جائے، میں پھر بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کرم تو دیکھو اللہ کا، عطا تو دیکھو اس کی، اور حضور کا صدقہ تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ شرمندہ ہو جائے صرف دل سے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ٹھیک ہے تیرا کرم ہے، مگر مجھے تو اپنے گناہگار امتیوں کی بڑی فکر ہے، میں تو پیار بڑا کرتا ہوں نا۔ یا اللہ میرے امتی کچھ ایسے بھی ہوں گے جو توبہ کر کے مریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دل سے شرمندہ ہو کے مریں گے، لیکن مولا کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں شرمندہ ہونے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، کسی بھی وجہ سے، گناہوں کے سبب، نفس کے جھانسے میں پھنسنے کے سبب، اعمال کے سبب، جس سبب بھی، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو توبہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ یا اللہ میرے ان امتیوں کا کیا بنے گا جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی، دنیا سے رخصت ہو گئے، دل سے شرمندہ بھی نہ ہوئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرے ان امتیوں کا کیا بنے گا، اللہ نے فرمایا محبوب تو امت کو بخشوانے کی فکر میں ہے تو تیرا رب بھی امت کو ضرور بخشے گا۔ اے میرے محبوب اگر تیرا کوئی امتی بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو اپنے رب کا کرم بھی دیکھ لے، میدان محشر میں جب اسے اٹھایا جائے گا اے میرے حبیب ادھر گناہگار کھڑا ہوگا، ادھر تیری انگلی اٹھے گی، اے میرے محبوب جس کی طرف تیری انگلی اٹھ جائے گی میں پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جس کی طرف تیری انگلی اٹھ جائے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو حضور نے تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی عرض کر دیا مولا میں اپنے گناہگار امتیوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، یا اللہ مجھے ان کی بخشش کی فکر ہے۔ تو اللہ نے پھر بندوں کو راستہ دکھایا، اے میرے بندوں اگر گناہ ہو جائے نا، گناہ اللہ کا کرے بندہ مگر توبہ، راستہ اللہ نے دکھایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ۔